Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today's topic is, are you a chosen person of God? Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. Even though God has created everyone, only certain people are specifically chosen by God to fulfill His purposes. We can see in the Bible plenty of people chosen by God to fulfill His purposes. In order to be chosen by God, we don't have to be smart, educated, or beautiful. God can choose a very ordinary person or even a foolish person to fulfill His purposes. God, who knows our hearts, will choose anyone He likes. When the person accepts a call, God will fill him with grace and strength. Are we aware of our calling? Have we ever thought about something like God's calling? Maybe we have been called by God and we might have ignored it. Maybe you have accepted God's call and have been carrying out the mission. I can only talk about myself for sure. I'm proud to declare that I am a chosen person of God. I have accepted His call. I have been working for God and with God. God's grace gives me strength and energy to keep doing things for God without getting tired, just like Prophet Isaiah said in chapter 40, verse 31. Yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. In St. John's Gospel, chapter 15, verse 16, Jesus said, "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, so that whatever you ask in my name, the Father will give you." Jesus shared with the disciples everything he had heard from his Father. He chose them from many people. When he chose them, his expectation for them was to bear long-lasting fruits. They did not choose Jesus, but Jesus chose them. He assigned them to spread the gospel to the end of the world and bring the entire humanity to salvation. When someone identifies his calling and accepts it, he cannot step back and hide. The grace of God is not to be hidden, but to shine like light for others so that they glorify God. In St. Matthew's Gospel, chapter 5, verse 14, Jesus said, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden." Verse 16, "Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father in heaven." When God chooses someone to do God's works, God will justify him and strengthen him. In Romans chapter 8, verse 33, it says, "Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies." In 2 Peter chapter 1, verse 10 says, "Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble." There are several people in the Bible chosen by God to fulfill God's purposes. One, Abraham in Genesis chapter 12. When Abraham was 75 years old, God asked Abraham to leave his country, Haran, relatives, father's house, and go to the land which God would show him. God promised him in chapter 12, Genesis chapter 12, verses 2 and 3, "And I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great. And so you shall be a blessing, and I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse. And in you, all the families of the earth will be blessed." Abraham obeyed God. Through Abraham, the Jews became the chosen people of God. Through the obedience of Abraham, all his generations who believe in God get blessed. 2.
Joseph in the book of Genesis. Jacob's younger son Joseph was chosen by God to save his family from the famine in the land. He had to go through trials and tribulations in order to achieve the purpose of God. Joseph was chosen to give asylum to his family in Egypt. 3. Moses in Exodus chapter 3. God selected Moses to lead the Israelites out of the slavery of Egypt and receive the 10 commandments. In the beginning, Moses told the Lord that he was incapable of facing the Pharaoh and bringing the Israelites out of Egypt. In Exodus chapter 3 verse 12, God said to Moses, "Certainly I will be with you." God strengthened Moses and filled him with God's grace. 4. David. In 1 Samuel chapter 16 verses 1 to 13, God sent Samuel to choose a king from Jesse's children. Jesse made 7 of his children pass before Samuel. But Samuel said, "The Lord has not chosen these," according to verse 10. Finally, when Samuel asked Jesse, Jesse sent for the youngest son David, who was tending sheep. When Samuel saw David, he said, "Arise, anoint him, for this is he," according to verse 12. Thus David became the king of Israel. 5. Paul. Even though Paul persecuted Christians, God chose him to be an apostle to the Gentiles. In a vision, Jesus asked Ananias to pray over Paul. When Ananias was scared to go near Paul, Jesus said to him, according to Acts chapter 9 verse 15, "Go, for he is a chosen instrument of mine to bear my name before the Gentiles and kings and the sons of Israel, for I will show him how much he must suffer for my name's sake." For the sake of Jesus, Paul suffered more than anyone in the Bible and in the world. 6. The apostles. Jesus chose the 12 apostles to spread his teachings and to establish the early church. Judas was also a chosen one. He was chosen as an instrument to fulfill the crucifixion which was in the plan of God. Now about myself. Recently, I have realized that I am a chosen person of God. God had chosen me even before I was born. Since my childhood and throughout my life, I have been thinking and acting differently from majority of people around me. Since my childhood, I have been feeling that I have been looked at and treated differently because of my dark skin color. The skin color of a person is given by God. It is a sin to look down on people or to isolate people because of their dark skin color. I have never looked at people in a discriminative way. In my youth itself, I realized that I have to try hard to excel in different areas of life. Otherwise, I will be looked at as a zero. This mindset motivated me to work hard and become successful in everything. I tried to get the maximum education I could. I stood on my feet independently until today with the grace of God. I have been always trying to help, support, and strengthen those who are downtrodden financially or mentally. I take it as my mission to uplift anyone who is down. The community where I grew up in India had set certain limitations for females in different areas of life. I always felt it as a challenge. I wanted to do things independently and in a harmless way, which impacted individuals and the community positively. When I was in school and college, I used to have opinions very different from what the majority of people had. Because of that, I tried to avoid too much friendship. When you have too many friends, you will be forced to go by the flow of the friends, which may not be good always. When you stand alone, you can stand strictly for truth and justice. When you have too many friends, you may be forced to make compromises in different situations. Even now, I don't make many friends, but I'm friendly to everyone.
After having the encounter with Jesus in 1995, in the midst of several mental struggles, I have been living in the life I have been living the life of a born again person with a repentant heart dedicated fully for God. God has been strengthening me more. God took away all the negative feelings from me and filled me with courage, confidence, hope, and love of God. I started feeling that God is with me in everything and that I don't have to be afraid of anyone to do the right things. In Psalm 27 verse 1, it says, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the defense of my life. Whom shall I dread?" There were situations in my life where I was targeted, isolated, and even hurt publicly for doing things or for suggesting things for common benefit. Even though it hurt me momentarily, each time God filled me with more grace to move forward in truth and justice. Hallelujah. In St. John's Gospel, chapter 8, verse 32, it says, "You will know the truth, and the truth will make you free." Since then, I have been living the life of a God's child with freedom in front of God. Since the past 5 years, I have been detaching myself from unnecessary affiliations and positions which will take away the freedom of a God's child and taint the relationship with God. I keep doing independent and volunteer Bible ministry from home, through prayer lines, in the prison, in the nursing home, in the public, with children in the local church, and among needy and suffering people in my circle. I practice my preaching through charitable donations to the needy according to my capacity. I don't worry about the time, energy, and money spent on my ministry. Now, the question, how do you become a chosen person of God? God does not choose us based on our status or achievements. God chooses us based on His divine love and purpose for each one of us. God chooses us to grow deeper in our relationship with God and trust in His plans for our lives. When we get the conviction that we are a chosen person of God, we will realize that we have responsibilities to serve the kingdom of God. When we carry out our responsibilities properly, we will be blessed by God. God gives us the confidence to move forward boldly in our faith. We will feel that we are never alone on our journey. What's the role of a chosen person? We have to fulfill our calling through love, service, and obedience. We should engage in an active relationship with God by sharing His love with others around us in our home, church, workplace, and community. Our life will impact those around us, and God will be glorified. Now, about the challenges. Trials and tribulations are part of the life of a chosen person. They may have to face challenges like criticism and opposition. It will help us grow in faith and depend totally on God. This is my life experience too. God empowers a chosen person. When we accept the will of God as a chosen person, God will empower us, equip us, and fill us with confidence, boldness, and grace. This will help us spread love, hope, and joy among the people around us. In Philippians chapter 4, verse 13, it says, "I can do all this through Him who gives me strength." What's the blessing of being a chosen person? To be joyful in the matters of God and in the relationship with God is the biggest blessing a chosen person has. To feel as a child of God in every way is a rare, secure, and joyful feeling. It encourages and strengthens us to love others, serve others, and to share the gospel with others with enthusiasm. I have been experienced this for the past 30 years. What's the impact of being a chosen? Others will start sensing Jesus in us. Our thoughts and actions will become similar
to that of Jesus. People who suffer in different ways will find comfort in talking to us and seeking mental support and help in different areas. It is an opportunity to reflect God's glory in everything we do. In conclusion, if you are not sure if you are a chosen person of God, start searching with God today. Sharpen your ears eagerly to hear from God. He will answer you. If you get the answer from God, start setting your mind on things above. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone who seek your help to identify what their calling is. Lord, help those who are chosen by you to strengthen themselves to obtain more graces and dedicate to serve God in a better way. I pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, നീ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ആണോ? കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ദൈവമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചില വ്യക്തികളെ പ്രത്യേകമായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ അനേകം വ്യക്തികളെ ദൈവത്തിന്റെ ചില ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വലിയ സ്മാർട്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല, വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നില്ല, സൗന്ദര്യമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് ഒന്നുമില്ല. വെറും ഒരു സാധാരണക്കാരായ ഒരു വ്യക്തിയായാൽ മതി. ഒരു മണ്ടനായ വ്യക്തിയായാലും കുഴപ്പമില്ല. ദൈവം ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തെന്നിരിക്കും. കാരണം ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ഹൃദയം അറിയാം. ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളവരെയാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ വിളി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കൃപയും ശക്തിയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യും. ഇനി നമ്മുടെ വിളിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാണോ? ദൈവത്തിന്റെ വിളി എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരുപക്ഷെ ദൈവം ഓൾറെഡി വിളിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കാം, പക്ഷെ ആ ദൈവത്തിന്റെ ആ വിളിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് നടക്കുകയായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം വിളിച്ചതായിരിക്കാം, ആ വിളി കേട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം. എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്നാൽ എന്നെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഷുവറായിട്ടും പറയുവാൻ പറ്റും. വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ഞാൻ പറയാണ്, ഞാൻ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ആ വിളി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിലകൊള്ളുന്നു. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എനിക്ക് ശക്തിയും കൃപയും തന്നുകൊണ്ട് എന്നെ വഴി നടത്തുന്നു. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തുമാത്രം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലും എനിക്ക് ഒരു മടുപ്പും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. ഐസ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 40:31 പറഞ്ഞതുപോലെ, എങ്കിലും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും, അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ച് കയറും, അവർ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയും ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 15:16 യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിന്, നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചുമിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒക്കെയും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാനായിട്ട് തന്നെ എന്ന്. യേശു പിതാവിൽ നിന്ന് കേട്ടതെല്ലാം ശിഷ്യന്മാരെ അറിയിച്ചു. അനേകരിൽ നിന്നാണ് അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ യേശുവിന്റെ പ്രതീക്ഷ അവർ നിലനിൽക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കണമെന്നായിരുന്നു. അവർ യേശുവിനെ അല്ല തിരഞ്ഞെടുത്ത്, യേശു അവരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ലോകം മുഴുവൻ പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനും മാനവരാശിയെ മുഴുവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനുമാണ് ആ സന്ദേശമാണ് അവർക്ക് യേശു കൊടുത്തത്. ഒരാൾ ദൈവത്തിന്റെ വിളി കേട്ടുകഴിഞ്ഞ് അത് സ്വീകരിച്ചാൽ പിന്നെ പുറകോട്ട് പോകാനും ഒളിച്ചിരിക്കാനും സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമുക്ക് ഒളിച്ചു വെക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല, അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വെളിച്ചം പോലെ പ്രകാശിക്കാനുള്ളതാണ്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5:14 യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു, മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം മറിഞ്ഞിരിപ്പാൻ പാടില്ല എന്ന്.
16-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ എന്ന്. ദൈവം ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ദൈവവേലയ്ക്കായി മാറ്റുമ്പോൾ ദൈവം ആ വ്യക്തിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും നീതീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. റോമൻസ് 8:33 പറയുന്നു, ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവരെ ആർ കുറ്റം ചുമത്തും, നീതീകരിക്കുന്നവൻ ദൈവം എന്ന്. 2 പത്രോസ് 1:10 പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുവാൻ അധികം ശ്രമിപ്പിൻ എന്ന്. സുവിശേഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത, പ്രത്യേക ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഏതാനും വ്യക്തികളെ ഒന്ന് കാണാം. ഒന്ന് എബ്രഹാം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, 75-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ദൈവം എബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചത്. ഹരാനിലായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ളതെല്ലാം കളഞ്ഞ് നാടും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും ഭവനവും എല്ലാം കളഞ്ഞ് ദൈവം വിളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് എബ്രഹാമിനോട് പറയുന്നു. 12:2-3 വചനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും, നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും, നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും, നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന്. എബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ വിളി കേട്ടു. അങ്ങനെ എബ്രഹാം വഴി യഹൂദജനം ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമായി. അവന്റെ അനുസരണം മൂലം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ തലമുറകളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. രണ്ടാമതായിട്ട് ജോസഫ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തില് യാക്കോബിന്റെ മകനായ ജോസഫിനെ ദൈവം പ്രത്യേകമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. ദേശത്ത് ക്ഷാമം വരുമ്പോൾ ജോസഫിന്റെ അടുത്ത് പോയി അഭയം പ്രാപിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്ലാനായിരുന്നു. കഷ്ടതകളിൽ കൂടെയും പ്രയാസങ്ങളിൽ കൂടെയും ഒക്കെ ജോസഫ് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈജിപ്തിൽ ജോസഫായിരിക്കുന്നിടത്ത് പിതാവിനും സഹോദരങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭയം നൽകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി. മൂന്നാമത് മോശ. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് യഹൂദ ജനതയെ ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനും 10 പ്രമാണങ്ങൾ പരമേൽപ്പിക്കുവാനുമായിട്ട് മോശയെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു. എന്നാൽ ആദ്യമൊക്കെ മോശയ്ക്ക് അത് മടിയായിരുന്നു. ഞാൻ പ്രാപ്തനല്ല, അതിനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും പുറപ്പാട് 3:12 ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഉറപ്പായി നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന്. അങ്ങനെ മോശയെ ദൈവം കൃപ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. നാലാമതായിട്ട് ദാവീദ്. 1 സാമുവേൽ 16:1 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, ദൈവം സാമുവേലിനെ അയക്കുന്നു ഇസ്രായേലിനൊരു രാജാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട്. ജസ്സയുടെ 7 പുത്രന്മാരെയും അണിനിരത്തിയപ്പോൾ സാമുവേൽ പറഞ്ഞു, ഇവരാരുമല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആള്, വേറെ മക്കളാരും ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ആടിനെ മേയ്ക്കുന്ന ദാവീദിനെ ആള് വിട്ടു വരുത്തുന്നത്. ദാവീദിനെ കണ്ടപ്പോൾ സാമുവേൽ പറഞ്ഞു, ഇവൻ തന്നെയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവെന്ന്. അങ്ങനെ അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. 5 പൗലോസിനെ നമുക്ക് നോക്കാം. പൗലോസ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാൻ പൗലോസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഒരു ദർശനത്തിൽ അനന്യാസിനെ ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്തു, പൗലോസിന്റെ മേൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയെന്ന്. ആദ്യം ദർശനത്തിൽ അനന്യാസ് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, അത് അവന്റെ അടുത്ത സമീപിക്കാൻ തന്നെ ഭയമാണെന്ന്. കാരണം അവൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ അതാണ്. എന്നാൽ അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ 9:15 യേശു ദർശനത്തിൽ അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ പോക, അവൻ എന്റെ നാമം ജാതികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കും മുമ്പിൽ വഹിപ്പാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം ആകുന്നുവെന്ന്. അപ്പോൾ യേശുവിന് വേണ്ടി ബൈബിളിൽ ആളുകൾ സഹിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൈബിളിൽ യേശുവിന് വേണ്ടി സഹിച്ച ഏറ്റവും വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ തന്നെ യേശുവിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കഷ്ടതകൾ സഹിച്ച വ്യക്തി പൗലോസായി മാറി. 6 അപ്പസ്തോലന്മാരെ യേശു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ആദിമ സഭ സ്ഥാപിക്കുവാനും സുവിശേഷ ലോകമെങ്ങും പ്രഘോഷിക്കുവാനും അപ്പസ്തോലന്മാരെ അനേകരിൽ നിന്നും യേശു തിരഞ്ഞെടുത്തു. ജൂദാസും ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി തന്നെയാണ്. കാരണം ക്രൂശീകരണം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് നടപ്പാകണമെങ്കിൽ ജൂദാസിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയട്ടെ. എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശം. ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം.
അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ ഒരു ബോധ്യം വന്നു, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന്. ദൈവം എന്നെ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണെന്ന് ഒരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസം എനിക്കിപ്പോൾ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ചെറുപ്പം മുതൽ എനിക്ക് പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ കറുത്ത നിറം എന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ എല്ലാവരും കാണുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് ജീവിതത്തിലുടനീളം എനിക്കത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ തോന്നുകയല്ല, അതെനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എനിക്ക് അന്ന് മുതൽ ചിന്തയുണ്ട്, ഈ സ്കിന്നിൻ്റെ കളറ് കറുത്തതോ വെളുത്തതോ എന്നുള്ളത് ദൈവം തരുന്ന കളറല്ലേ. അതിനെ തരം താഴ്ത്തി ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അത് പാപമാണ്. ആ ബോധ്യം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടി. ഞാൻ ആരെയും അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചു വ്യത്യാസത്തോടു കൂടി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. എൻ്റെ യൗവനത്തിൽ തന്നെ ഞാനൊരു ഒരു റിയലൈസേഷനിലേക്ക് വന്നു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാ തുറകളിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുവാനായിട്ട്, അല്ലെ വിജയപ്രദമായിട്ട് നിൽക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സീറോ ആയിരിക്കുമെന്ന്. ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്നെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെന്റാലിറ്റി എന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലായിടത്തും വിജയം വരിച്ച് നടക്കുവാൻ എൻ്റെ ഹോൾ ലൈഫിൽ എനിക്ക് സാധിച്ചു. എനിക്ക് മാക്സിമം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് എടുത്തു. അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ടും അതിൻ്റെ ബാക്കി അവിടെ ചെയ്തു, വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ വന്ന് വീണ്ടും കൂടുതലായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. കാരണം ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട്. എപ്പോഴും എൻ്റെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ സ്വന്തം കാലിൽ തന്നെ ഞാൻ നിന്നു. ദൈവം എന്നെ നിർത്തി എന്നുള്ളത് സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അതുമാത്രമല്ല, എപ്പോഴും തകർന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക, സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക, സഹായിക്കുക, അവർക്ക് മനോധൈര്യം പകർന്നു കൊടുക്കുക, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു മിഷനായിരുന്നു. അത് അന്നും ഇന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന കേരളമെന്ന, അല്ല ഇന്ത്യയിലെ കേരളമെന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക്, പൊതുവെ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ, സ്ത്രീകൾക്ക് ചില പരിമിതികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തുറകളിലും. ഞാൻ അതിനെ ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് കണ്ടത്. സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കും ഉപദ്രവമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുവാനും കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളിലായാലും കോളേജിലായാലും എനിക്ക് എൻ്റേതായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരിക്കലും മജോറിറ്റി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും ഈ ഭൂരിപക്ഷം പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുന്നത് വേറൊരാൾ കേൾക്കും മണ്ടത്തരമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്നാൽ ചിലപ്പം സത്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുമുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കത്തില്ല. സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ, അത് സത്യത്തെയും നീതിയെയും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില തീരുമാനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒറ്റപ്പെട്ടാണ് പലപ്പോഴും നിന്നത്. അന്നും ഇന്നും ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യവും എനിക്കുണ്ട്. 1995 അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് യേശുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻകൗണ്ടർ, എൻ്റെ വളരെ മാനസികമായ പ്രയാസഘട്ടത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവിച്ചത്. ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച്, പനക്കലച്ചൻ്റെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചാണെന്ന് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും എവിടെയൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ അനുഭവത്തിന് ശേഷം വളരെ സന്തോഷം നൽകിയൊരു അനുഭവം, വളരെ സ്നേഹത്തോടെ യേശു എന്നോട് സംസാരിച്ച 2 മണിക്കൂർ ഒരു വീണ്ടും ജനനത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ കൂടിയാണ്, അനുഭവത്തിൽ കൂടിയാണ്. അതിനുശേഷം അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ജീവിക്കുന്നത്. അനുതാപമുള്ള ഹൃദയം ദൈവം എനിക്ക് തന്നു. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുവാനുള്ളൊരു മനസ്സ് ദൈവം എനിക്ക് തന്നു. ദൈവം എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തി, കൂടുതലായി ശക്തിപ്പെടുത്തി. എന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളും വിട്ടുപോയി. ധൈര്യം ദൈവം എനിക്ക് തന്നു, കോൺഫിഡൻസ് തന്നു, പ്രതീക്ഷ കൂടുതലായിട്ട് തന്നു, ദൈവ സ്നേഹം എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് തന്നു. ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ആരുടെ സ്നേഹം നമുക്ക് വിഷയമല്ല. ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെയും പേടിക്കേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ശക്തമായ ഒരു ചിന്ത എന്നിലേക്ക് വന്നു. സങ്കീർത്തനം 27:1 പറയുന്നു, യഹോവ എൻ്റെ വെളിച്ചവും എൻ്റെ രക്ഷയുമാകുന്നു, ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും? യഹോവ എൻ്റെ ജീവന്റെ ബലം, ഞാൻ ആരെ പേടിക്കും എന്ന.
പല സാഹചര്യങ്ങളിലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റപ്പിടിയിലുകൾ എന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലെ പബ്ലിക്കലി എന്നെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടായത് പലപ്പോഴും പൊതു നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അതൊക്കെ ഒരു ഹർട്ട് ഫീലിംഗ് എന്നിൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ദൈവം കൃപ തന്നുകൊണ്ടും സമാധാനം തന്നുകൊണ്ടും എപ്പോഴും എന്നെ നടത്തുകയും സത്യത്തിന് നീതിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ എപ്പോഴും എന്നെ സഹായിക്കുകയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ തന്നെ അന്നും ഇന്നും ഞാൻ നിൽക്കുന്നു. സന്തോഷത്തോടെയാണ് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 8:32 പറയുന്നു, സത്യം അറിയും, സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഒരു ദൈവ പൈതലായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ദൈവ പൈതലിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 5 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത അഫിലിയേഷൻസിൽ നിന്നും പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒക്കെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരു പൈതലിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലേക്ക് പോയാൽ ദൈവ പൈതലിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടും. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില ഉലച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകും. അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പായ തീരുമാനം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഞാൻ വിട്ടു നിൽക്കുന്നത്. എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാതെ വീട്ടിലിരിക്കുകയല്ല. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വോളണ്ടിയർ വർക്കുകൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ സ്കൂൾ ടീച്ചറായി റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വോളണ്ടിയർ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നു. ബൈബിൾ ഫെലോഷിപ്പ് നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ചെയ്യുന്നു. പ്രെയർ ലൈനുകളിൽ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നു. സ്വന്തം വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുന്നു. ജയിലിൽ പോയി സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നു. പിന്നെ പബ്ലിക്കിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ദൈവികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നു. ലോക്കൽ ചർച്ചിലുള്ള കുട്ടികളെ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അത് തന്നെയുമല്ല, നീഡിയായിട്ടും സഫറിംഗ് ആയിട്ടും, അതായത് മാനസികമായിട്ടും തകർന്ന വ്യക്തികളെ, എൻ്റെ സർക്കിളിലുള്ള വ്യക്തികളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ അനേകരുണ്ട്. ബൈബിൾ പ്രഘോഷിക്കുക മാത്രമല്ല, അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും കൂടെ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായങ്ങൾ നൽകുക, ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനമായ ഒരു ലക്ഷ്യം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പണമോ ചെലവഴിക്കുന്ന പണത്തെക്കുറിച്ചോ എനർജിയെക്കുറിച്ചോ ടൈമിനെക്കുറിച്ചോ ഞാൻ ഒട്ടും വറീഡല്ല. ഞാൻ അത് മടുക്കാറുമില്ല. എന്തുമാത്രം ചെയ്താലും ഞാൻ മടുക്കാറുമില്ല. അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ വറി ചെയ്യാറുമില്ല. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുന്നത്? ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ചോ നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ ഒന്നുമല്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിവൈൻ ലവ്, ഒരു സ്നേഹമുണ്ട്. അതും ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. അതനുസരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവവുമായിട്ടൊരു ഒരു വലിയ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോധ്യം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ബോധ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ദൈവം നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് തന്നുകൊണ്ടും ധൈര്യം തന്നുകൊണ്ടും വിശ്വാസം തന്നുകൊണ്ടും നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നടത്തും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ദൈവം നമ്മുടെ യാത്രയിൽ നമ്മോടുകൂടി ഉണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയും ഫീൽ ചെയ്യുകയും അത് നമുക്ക് സന്തോഷം തരികയും ചെയ്യും. ഇനി എന്താണ് ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ റോള്? അത് സ്നേഹത്തോടും സേവന മനസ്സോടും അനുസരണയോടും കൂടി ആ റോള് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തോടുള്ള ആ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കണം, പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മുടെ വീട്ടിലോ ചർച്ചിലോ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്തോ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ ആ ദൈവസ്നേഹം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തും. ഇനി എന്താണ് വെല്ലുവിളികളുള്ളത്? ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ വിമർശിച്ചെന്നിരിക്കും, മറ്റുള്ളവർ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചെന്നിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിപ്പെടാനും ദൈവാശ്രയത്തിൽ വളരുവാനും നമ്മളെ സഹായിക്കും. എൻ്റെ അനുഭവം അതുതന്നെയാണ്. ഇനി ദൈവമാണ് ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും, നമ്മളെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കും, കോൺഫിഡൻസ് തന്ന്, കൃപ തന്ന്, ശക്തി തന്ന് ഒക്കെ. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം, പ്രതീക്ഷ,
ഈ ദൈവികമായ ആനന്ദം ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊടുക്കുവാനുള്ള കൃപ നമുക്ക് കിട്ടും. അതിനുള്ള ശക്തിയും നമുക്ക് കിട്ടും, കൃപയും കിട്ടും. ഫിലിപ്പീൻസ് 4:13 പറയുന്നു, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു എന്ന്. ഇനി എന്താണ് ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ അനുഗ്രഹം? തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും ദൈവത്തിലുള്ള ഒരു ആനന്ദമുണ്ട്. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റും കൂടിയാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവ പൈതലാണെന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നും, നമുക്കൊരു സുരക്ഷിതത്വം തോന്നും, ഒരു ആനന്ദം തോന്നും. ഇതെപ്പോഴും നമുക്കുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു കൃപ നമുക്ക് കിട്ടും. മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാനും അവരെ സേവിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാനും നമുക്ക് ഭയങ്കര ആനന്ദം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് എനിക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നത്. അതൊരു കഴിഞ്ഞ 30 വർഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വികാരമാണ്. എന്നാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് അത് കൂടുതലായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അന്ന് ജോലി തിരക്കിനിടെ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അത്രയൊന്നും. ഇനി ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ത് പ്രേരണയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് യേശുവിനെ നമ്മളിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളും എല്ലാം യേശു ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയി മാറും. അപ്പോൾ പലതരത്തിൽ സഹിക്കുന്ന അല്ല കഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാനസികമായ ശക്തിയും ആത്മീയമായ ഒരു ശക്തിയും അവരിലേക്ക് ഒഴുകുകയും അങ്ങനെ അവരെ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ സഹായിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ദൈവ മഹത്വമാണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുന്നത്. എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അനേകർക്ക് അങ്ങനെ മാനസികമായ ശക്തി, ആത്മീയമായ ശക്തി പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൈ പിടിച്ച് നടത്തുവാനായിട്ട് പലരെയും നടത്തുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതെൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയട്ടെ, ഇനിയും ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തിയാണോ എന്ന് ഷുവർ അല്ല എങ്കിൽ അന്വേഷിക്കുക, ദൈവത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കുക, എന്നെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതാണോ എന്ന്. എന്നിട്ട് ചെവി കൂർത്ത് ആൻസർ ഉത്തരം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുക. ദൈവം ഉത്തരം തരും. അങ്ങനെ ദൈവം യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ഉയർത്തണം. ഇതോടെ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവിടുത്തെ സഹായം തേടുന്ന എല്ലാവർക്കും അവരുടെ വിളികൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണമേ. അവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാവരെയും ദൈവത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുവാനും കൂടുതൽ കൃപകൾ ലഭിക്കുവാനും ദൈവവേലക്കായി പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുവാനും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.